بلدیاتی ادارے بحال نہ کرنے پر سپریم کورٹ برہم، توہین عدالت کیس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری۔ بلدیاتی نمائندوں کی مرضی ہی نہیں کام کرنے کی، دفاتر میں جگہ نہیں ملی تو کیا ہوا، گھر میں میٹنگ کر لیتے، کیا آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے، چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔ افراد گرفتار، تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل، ڈاکو علاقہ چھوڑ کر روپوش ہو گئے۔ اہم اجلاس، بڑے فیصلے، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی آج ملاقات ہوگی۔ مریم نواز بھی شرکت کریں گی۔ پیپلز پارٹی اور ANP کو PDA میں دوبارہ بلانے پر مشاورت ہوگی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس کل ہوگا۔ PDM ذاتی مفادات کا شکار ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، ماضی کے حکمران اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ پولیس، انتظامیہ اور دیگر اداروں سے سیاسی مداخلت کو ختم کیا۔ وزیر اعظم صاحب، ملک کی معیشت کسی کو ہٹانے یا لگانے سے بہتر نہیں ہوتی، قائدانہ صلاحیتوں سے ملک آگے بڑھتا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ 3 سال میں تیسرا مشیر خزانہ، 4 سیکٹری تجارت تبدیل کیے گئے۔ آپ کے سوالات اور جوابات، آپ کا وزیر اعظم، آپ کے ساتھ عمران خان اتوار کو عوام سے پھر براہ راست گفتگو کریں گے۔ ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر براہ راست نشر ہوگی۔ وزیر اعظم آج رشکئی اقتصادی زون کے اہم منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ شوکت ترین غیر منتخب شخص تقرری آئین کے خلاف قلعدم قرار دی جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی تعیناتی، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست قبول ہے یا نہیں، 1 جون کو فریقین سے دلائل طلب کر لیے گئے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 23 برس بیت گئے۔ 28 مئی 1998 کا دن پاکستانی تاریخ کا سنہری دن۔ پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا جوہری قوت کا حامل ملک بن گیا۔ ملک میں کورونا کیسز کی شرح میں کمی، 24 گھنٹے میں 2482 نئے کیسز رپورٹ، مثبت شرح 4.80% رہی۔ مزید 67 افراد جاں بحق، تعداد 20,607 ہو گئی۔ 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن جاری۔ کل تک 50 لاکھ سے زائد افراد کی کورونا ویکسینیشن کی جا چکی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی عوام سے ویکسین لگوانے کے لیے رجسٹریشن کروانے کی اپیل، کہا ویکسین لگوائیں تاکہ بندشیں کم ہوں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے بڑا اقدام۔ پشاور میں ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ، خلاف ورزی پر 700 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ پولیس نے ڈرون کیمروں کو لاک ڈاؤن کے نفاذ کے لیے مؤثر ہتھیار قرار دے دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات کہی جانے والی بجلی بحال، عوام نے سکھ کا سانس لیا۔ نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، مریر، جامعہ ملیہ الفلاح رفاع عام سوسائٹی میں بجلی کی آنکھ مچولی اب بھی جاری۔ سورج کا مزاج برہم، جنوبی پنجاب، بالائی سندھ اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ لاہور کا پارہ 43، کراچی کا 38 ڈگری کو چھونے کا امکان۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ راول پنڈی کے علاقے رفیق آباد میں 2 گروہوں میں مسلح تصادم، فائرنگ سے 1 شخص قتل، 5 افراد زخمی، لاش اور زخمی ہسپتال۔ سیشن کورٹ لاہور میں سیکیورٹی اہلکاروں کی کارروائی، ملزم کے قبضے سے اسلحہ برآمد، پستول اور گولیاں برآمد، ملزم شفاقت کو اسلام پورہ تھانہ منتقل کر دیا گیا، تفتیش جاری۔
की रद्द अमल सुस्त था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी दोनों तनाज़ात हल करवा। गज़ा में 12 रोज़ा जारियत। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीनियों से ज़्यादतियों की तहक़ीक़ात का फ़ैसला। इंसानी हकूक़ काउंसिल के 47 में से 24 अरकान ने हक़ में, 9 ने मुखालफत में वोट दिए। 14 ने खैबर पख्तूनख्वा का दर्रा खैबर माजी का अमीन सिकंदर आज़म से महमूद गज़नवी तक कई फ़ातहीन यहाँ से गुजरे। पाक अफ़गान तुरखम बॉर्डर को है हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले का दिलकश नज़ारा। मछली पोस्ट पर सयाहों को दर्रा खैबर से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाती है। नाइजीरिया के इलाके केबी में दरिया में डूबने वालों की तलाश जारी। हलाकतों की तादाद 53 हो गई। 22 अफराद को बचा लिया गया। दर्जनों लापता। कश्ती पर 200 मुसाफिर सवार थे। फेसबुक ने झूठी खबरें शेयर करने वालों के लिए एक नया फीचर मुतारिफ करवा दिया। कोरोना वायरस और वैक्सीन से मुतालिक अफवाहें ब्लॉक कर दी जाएंगी। नोटिफिकेशन के जरिए सार्फिन को खबर के गलत या दुरुस्त होने से मुतालिक आगाही दी जाएगी। शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपके साथ डैमेज आप सुप्रीम कोर्ट बरहम तौहीन अदालत केस में एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा कि आपकी मर्जी ही नहीं है काम करने की। पंजाब हुकूमत की जानिब से गलती हो रही है, पर अब तक आपने क्या किया? पंजाब हुकूमत को बस फैसले की कॉपी भिजवाकर आप बैठ गए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद से इस हवाले से देखेंगे जहांज़ेब अब्बासी की रिपोर्ट। पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल न करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। तौहीन अदालत केस में एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म 31 मार्च को पंजाब हुकूमत को पहुँचा दिया गया था। पंजाब में अब तक किसी को लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में बैठने की इजाजत नहीं दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तिफसार किया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से गलती हो रही है, पर अब तक आपने क्या किया? पंजाब हुकूमत को बस फैसले की कॉपी भिजवा कर आप बैठ गए। आप अपना काम तो करें। किसी ग्राउंड या घर में मीटिंग हो सकती है। दफातर में जगह नहीं मिली तो क्या हुआ? आपने अब तक क्यों कुछ नहीं किया? बल्दियात का काम करने के लिए आपको हुकूमत से रेड कारपेट क्यों चाहिए? आपकी मर्जी ही नहीं है काम करने की। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि हम काम कैसे कर सकते हैं। काम करने के लिए फंड्स चाहिए। अगर हमें पता होगा कि फंड्स हैं तभी कोई काम होगा। ख्याल रहे वज़ीर आला पंजाब ने बल्दियाती इदारे तहलील कर रखे हैं। जहांज़ेब अब्बासी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। और इस वक्त वफाकी वज़ीर असद उमर खिताब कर रहे हैं। 1000 के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर जा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हम आपके साथ बैठेंगे, एनसीओसी की टीम आपके साथ बैठेगी। हमने ये कैंपेन चलानी है और सबसे ज्यादा मैंने आपको सबसे पहले हम दूसरे स्टेक होल्डर्स के पास भी जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि सबसे बड़ा इसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो इस कम्युनिटी को है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन को ऊपर ले जाएंगे उतनी जल्दी हमारे पास बतदरीज ये बिल्कुल पाबंदियां खोलने का की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि ये अब महीनों नहीं, ये हफ्तों की बात है। और टारगेट मैं जो देखना चाहता हूं, जो इनको अली अमान वाला को भी मैंने उस दिन टारगेट दिया है, मैं चाहता हूं कि अगली जो हमारी बड़ी ईद हो उसके अंदर कोई बंदिशें ना हो।